చాలా సినిమాలు చేసాం. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం చాలా హ్యాపీగా ప్రతి నిర్మాత ప్రతి సినిమాకి వేల సినిమాలు తీశారు. లాస్ట్ 80-90 ఏళ్లలో వచ్చి అత్యద్భుతంగా తీసాం, బాగా తీసాం, డిఫరెంట్గా ఉంది, ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. టుడే విత్ గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లిబర్టీ అండ్ విత్ పీస్ ఐ కెన్ సే లాస్ట్ 100 సంవత్సరాల ఇండియన్ హిస్టరీలో పౌరాణికాలు వచ్చినాయి, జానపదాలు వచ్చినాయి, సాంఘికాలు వచ్చినాయి, మాస్ క్లాస్ అన్ని రకాల సినిమాలు వచ్చినాయి. దిస్ ఇస్ వన్ ఫిలిం which no producer director has touched in the last 100 years. This kind of genre, and I can say proudly with a hand on my heart. And that you will see on February 17th. So the effort of the vision of Sankalp, led by the cast Rana, Taapsee, K.K. Menon, Atul Kulkarni, and a host of other actors. Om Puri Garu, one of the probably the penultimate movie out the last but one movie, Nazar Garu, and this huge amount of our local stars that have been part of this project. Madhi gar camera work, Shikhar Prasad gar editing. It all began with an idea from Sankalp, which our partners Matney and us, we took it as a challenge, which became a small film. Intinte vattudinte antaru chusara, Vamanu nunchi adi Rana anta pedda size perigipindi. So that's how the project changed. And Taapsee has been gracious enough to be part of our project, one of our family members, and she is obviously going through a purple patch. Proud of you, Taapsee. You put pink on the map, and now you are giving the one next to you a run for his money. And get the money. But this is a film we are exceptionally proud of. Not just ఒక తెలుగు ప్రొడ్యూసర్గా కూడా కాదు, ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో we can proudly say this is one of the most unique films. As Telugu's first, you should be proud of this film. And number two, as Indians, each and every one of us, it will be a delight watching this film. It's based on some true events. There is some cinematic liberties we have taken, some kind of fictional element that is incorporated into it. But by and large, the broad contours are in line with historical facts. There's a great amount of research that Sankalp and his team have done. It's about a good year and a half of journey from the day we broke ground to what we have come today. And today is the day we are going to kickstart all of our promotional events. And thanks to Rana, thanks to all the cast and crew, we're proudly bringing this product before you. And I beseech each and every one of you a continued support and good wishes for this film. గుడ్ యాక్టర్ నసీర్ మన ఓం పూరి గారు వారు ఈరోజు ఇక్కడ లేనందుకు వీఆర్ రిగ్రెటింగ్ హిస్ డిమైజ్ అండ్ వీ డెడికేట్ దిస్ ఫిల్మ్ టు హిమ్. ఘాజీ ఒకటే ఫిలిం, సేమ్ స్టోరీ, గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ 3 different languages వరల్డ్ వైడ్, February 17th. సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆఫ్టర్ వి ఫినిష్ ద స్టోరీ, హూ ఇస్ ద పర్సన్ ఈ సినిమాకు తగ్గట్టు తెలుగులోను, తమిళ్లోను, హిందీలోను మాకు హెల్ప్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసి తీసుకెళ్ళడానికి ముందు తోడ్పడతారని అనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటి వ్యక్తి పేరు వచ్చింది రానా గారు అండి. అండ్ ఆన్ రికార్డ్ ఐ థ్యాంక్ రానా గారు. ఫిలిం స్టార్టెడ్ 1 year బ్యాక్ నుంచి వీ వేర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఆల్, అండ్ దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ June. ఇప్పుడు February 17th అంటే ఆల్మోస్ట్ 7 months ఆఫ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేసామండి. ద ఓన్లీ రీజన్ ఈజ్ there's about 70% of CG in it, and that too underwater. And in the Indian history, as PV garu chepparu, it's the first submarine film being coming in Indian cinema. In the mottamadiga first credit, the way it's looking, Madhi gari camera work andi. And అందరు సినిమాటోగ్రఫర్ బాగుంటారు కానీ ఉన్నటువంటి టైంలో ఉన్నటువంటి స్పేస్లో సబ్మెరీన్ అంటే ఒక 10 feet ఉంటుంది, అందులో చాలా అత్యుత్తంగా కెమెరా వర్క్ చేశాడు తను. సెకండ్ థింగ్, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఎడిటర్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు, వాళ్ళ తోడు సహకారం, అడ్వైజ్ ఆల్వేస్ బీన్ గ్రేట్ టు అస్. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ బై శివం అండ్ ది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ దట్ యూ వాంట్ సీ యాడ్లో చూసిందంతా డన్ బై వాసు. అండ్ దెన్ సంకల్ప్ అండి మొట్టమొదటిసారిగా హీస్ డెబ్యూయింగ్ యాజ్ డైరెక్టర్ హియర్. తను చేసినటువంటి రీసెర్చ్ని ఇంత దూరంగా all of us supported, but Rana, Taapsee garu, K.K. Menon garu, Atul Kulkarni garu చాలా తోడ్పడారు. Particularly they were kind enough to come and do a dry run before shooting because it's a trilingual, coming in 3 different languages. It's a nationwide product. And ఇంకో ప్రెజర్ ఏంటంటే మరి రానా గారు అప్పటికే బాహుబలితో పెద్ద ట్రెండ్ మార్క్ సెట్ చేశాడు. సో దాన్ని మ్యాచ్ కావాలని ప్రయత్నించాము. ఐ రియలీ హోప్ వీ స్టాండ్ అప్ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్. మరొకసారి మీ మిత్రులకు ఏం చెప్పాలంటే, ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిలిం మేడ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ అ హార్ట్. సినిమా ఎంత చేసినా కానీ అది ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలంటే మీడియా సపోర్ట్ ఉండాలండి. దయచేసి ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్
యూ డూయింగ్ గుడ్ సపోర్ట్, ఇంకా కొద్దిగా మాకు సపోర్ట్ చేస్తే చాలామంది చేరుతుందని ఆ సహకారంతో మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మళ్ళీ అందరు ఇక్కడికి వచ్చేసి అందరికీ అతిథులకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంత దాకా తీసుకొచ్చినందుకు వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. రానా సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళినారు. తాప్సీ గారు థ్యాంక్ యూ. మీకు ఫస్ట్ నరేట్ చేసినప్పటి నుంచి ద డే ఐ నరేటెడ్ ద స్క్రిప్ట్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ బిలీఫ్ ఇన్ no it's not okay for believing in me. మది గారు ఆ ఇచ్చిన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆ విజువల్ ఏదైతే ఇచ్చిండ్రో nobody could have done such a beautiful work for the first time in Indian cinema. శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు ఎడిటర్ రన్ అవుతుంది అని గైడ్ చేస్తూ తీసుకెళ్ళినారు శ్రీకర్ సార్. మ్యూజిక్ బై కే, అతను చెన్నై బేస్డ్. అమేజింగ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చినారు. జస్ట్ నిన్ననే మొత్తం ఫిలిం మ్యూజిక్ తోటి విన్నాను. అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. అండ్ నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలితే నా ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిలిం అని. నెక్స్ట్ సీజీ వాసు నవంబర్ ఆల్మోస్ట్ 2 years ట్రావెల్ చేసాను. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ షాట్ 2-3 times మేము చేసుకుంటూ వెళ్ళినాం. సీజీ ఒక షాట్ చేయాలంటే 4-5 days పడుతుంది. అలాంటిది మా సినిమాలో 700 shots ఉన్నాయి రఫ్లీ. అన్ని గ్రీన్ మ్యాట్, రోప్ రిమూవల్స్ అన్నీ కలుపుకొని, అండర్ వాటర్ షాట్స్ కానీ అన్నీ కలుపుకొని అన్ని 700 ఉన్నాయి. అది పర్ఫెక్షన్ దాకా తీసుకొచ్చి మీ ముందు అది చూసినప్పుడు అది ఎంత రియలిస్టిక్ ఉండేనో దానికి వాసు కారణము. నెక్స్ట్ సెట్ సబ్మెరైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేయడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డాం మేము. అది సార్ మీరు రాకముందే మేము స్టార్ట్ చేసిన సెట్ వర్క్, అది చూసే మమ్మల్ని నమ్మినారు. ఆ సెట్కి కారణము శివంరావు అండ్ మురళి. దే బోత్ టుగెదర్ పుట్ దెన్ కంప్లీట్ 100% effort to get that exact submarine that is there in Vizag, విశాఖపట్నం పోర్ట్ కాడ. అండ్ నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు లేని సపోర్ట్ నన్ను గైడ్ చేయకపోతే సపోర్ట్ చేయకపోతే ఇంతగానో. ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ లో to be just a part of it is a big deal. ఎందుకంటే first submarine, first underwater war film of India, not just Telugu or any other particular language. So I think that was good enough for me to say yes. Also, Sankalp's research, full presentation, little teaser also ready before we started shooting. That was good enough for me to believe in this director. Sankalp, be ready for a lot many speeches coming up. You will have to prepare quite a bit. So producers do have a big part to play in me saying yes, because they could convince me that this is good enough to be there, be part of Ghazi. Rana, I don't know what to talk about Rana because I know him as a really good friend. Ghazi Mundu, actually we worked in Hindi in Baby with a couple of scenes together. Also we worked in Arambam in Tamil. Ippudu we only didn't work together in Telugu. So you're like, why Telugu? We both started off in Telugu, and in Telugu we are not getting cast together. And finally I'm happy maximum numbers of scenes shared between us were in this film only, even though they are very less, but this was the maximum. I think we need to do a one full-fledged film together. Yeah, now that we are known in all the 3 languages, you know, we are the elite category. Okay, so yeah, I mean, it's such a wonderful feeling to work with him. More than as an actor, I know him as a human being, one of the best human beings you can have around, with bigger heart than his size, let me tell you that. So yeah, you're welcome. Thank you so much for considering me good enough to be a part of Ghazi. I cannot tell you, Telugu lo paatu actually Hindi lo kuda people are really looking forward to it. Akkada kuda when I go out for interviews or wherever, people keep telling me how wonderful the trailer is, how international it looks, and the fact that Karan is supporting it makes it even bigger. So the whole country is waiting for it. I can get those vibes. I think everything is so positive about this film, and I'm so proud that it's coming out of Telugu industry primarily, because that's where I started.
So now it feels I can actually show off. So, you know, this is where I started off, and it has taken us to Hollywood standards. Since I was not really part of Bahubali, this is my only claim to fame of international standards. So yeah, thank you so much. థ్యాంక్ యూ అండి. అందరికి నమస్కారం. ఫస్ట్ విచ్చేసిన అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం అండి. ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు సార్ ఫోన్ కొంచెం సైలెంట్ పెట్టుకుంటే మాట్లాడదాం అనుకున్నా. ఫస్ట్ ఇంకొక మనిషి క్రెడిట్ ఇవ్వాలండి. అది ఈ సినిమాకి ఏ విధంగా ఆయనకి సంబంధం లేదు. ఇది ప్రొడ్యూసర్ రామ్మోహన్ గారు. ఫస్ట్ నాకు సంకల్ప్ గురించి, ఘాజీ గురించి చెప్పిన వ్యక్తి ఆయన. ఎలా చెప్పాడంటే, ఆయన కార్ రోర్ ట్యాంక్ బండ్లో వెళ్తుంటే ఎవరో ఒక సబ్మరీన్కి సెట్ వేశారు అని చెప్పి దట్స్ వెన్ హీ మెట్ సంకల్ప్. అండ్ సంకల్ప్ గారిని కలిసే ముందు నేను ఆ కథ చదివానండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టైమ్ అండ్ బాహుబలిలో ఉన్నాను. అండ్ తర్వాత ఆ కథ ఎక్కడుందని ఎతికేటప్పటికి అది ఇక్కడే ఉంది, పివిపి గారి దగ్గర ఉంది అని తెలిసినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేనే కబురు పెట్టడం జరిగింది. దెన్ వీ స్పోక్ అండ్ ఫైనలీ వీ హియర్. చాలామంది అన్నారు ఇప్పుడు బాహుబలి తర్వాత సినిమా, తెలుగులో సినిమా అంటే. ఇప్పుడు నేను చాలామంది రైటర్స్ కానీ, ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ, వివిధ యాక్టర్స్ కానీ, నాతో పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ, నేను తెలుగులో ఒక సబ్మరీన్ బేస్డ్ వార్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నానంటే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదండి. అంటే జనరల్గానే నాకు కొంచెం పిచ్చోళ్ళ చూస్తారు, ఎక్కువ చూసారు అలాగా. బట్ ఇది నేను మా ఎంటైర్ టీం తరఫున చెప్పగలుగుతాను. మేము ఈ సినిమా మీద ఖర్చు పెట్టిన డబ్బు, లేకపోతే టైం, ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్, ఇంతమంది కాస్ట్, ఇదే ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా చేస్తే ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ వే అవుట్. బట్ ద రీజన్ వీ డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్ టు డూ. నాకు 32 ఏళ్ళు, నేను గత 20 ఏళ్ళుగా విశాఖపట్నం వెళ్తున్నాను. ఆ సబ్మరీన్ అక్కడే ఆర్కే బీచ్ మీద ఉంది. చాలాసార్లు చిన్నప్పటి నుంచి దాని ముందు ఫోటోలు కూడా దిగాను. ఆ కథ నాకు ఇప్పుడు తెలియలేదండి. అండ్ నాకే కాదు, నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్ళిన చాలామంది వ్యక్తులకు తెలియలేదు. అలానే విశాఖపట్నంలో ఉంటున్న చాలామందికి కూడా తెలియదండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది చెప్పడానికి నేను ఐ వాంట్ టు కోట్ అనదర్ యాక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. సత్యదేవ్ అని, ఈజ్ నాట్ హియర్ బట్ అనదర్ యాక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సినిమా షూటింగ్ చివరి స్థాయికి వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు, కలవచ్చా అని. చెప్పు ఏంటంటే, వచ్చి భయ చాలా హ్యాపీ భయ ఈ సినిమా చేస్తున్నాను అంటే. సరే 2 నెలల తర్వాత ఇప్పుడు చెప్తున్నావు ఏంటి, రోజు షూటింగ్లో కలుస్తాం కదా అంటే. ఆ చివర నా స్పీచ్ ఉంటుందండి, మీరు కొన్ని షార్ట్లు చూసారు, బట్ దేర్ అన్ ఎంటైర్ స్పీచ్. అండ్ తను ఆ రోజు ఆ షూటింగ్లో ఉండి సాయంత్రం నన్ను కలిసి ఏమన్నాడంటే, నేను పుట్టి పెరిగింది వైజాగ్, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నాకు ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన కథ, ఇంత గొప్ప కథ మా విశాఖపట్నంలో జరిగింది. ఈరోజు విశాఖపట్నం, అక్కడున్న ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్, అక్కడున్న పోర్ట్ అంత సుఖంగా, అక్కడున్న జనాలు అంత ప్రశాంతంగా ఉన్నారంటే ఆ 71లో ఉన్న ఈ సబ్మరీన్లో ఉన్న ఈ హీరోస్ వల్ల. అండ్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ నాకు కూడా ఆ రోజు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినాను, ఎందుకంటే రియలీ దట్ వాజ్ ద రీజన్ వై వీ డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ చాలా అరుదుగా, చాలా రేర్గా కొన్ని సినిమాలకి ఇలాంటి అవకాశం వస్తుంది, ఒక హిందీలో తెలుగులో చేసే అవకాశం. అండ్ ఇది నేను ఇంకో క్రెడిట్ రాజమౌళి గారికి ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ టైం ఐ టోల్డ్ హిమ్ దిస్ ఐడియా, సార్ ఇలాంటి సినిమా చేస్తున్నా అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ ద వన్స్ హూ పుట్ మీ డౌన్ వెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ దిస్, బట్ హీ వాస్ ద ఓన్లీ మ్యాన్ హూ సెడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ద రైట్ డైరెక్షన్. అండ్ బాహుబలి అనే చిత్రం ఇక్కడ తెలుగులో తీసి, అండ్ యూ ఆల్ నో వాట్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇస్. అండ్ దట్ ఫిల్మ్ రియలీ టాట్ మీ హౌ టు డ్రీమ్, హౌ టు బిలీవ్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్. అండ్ నిజంగా ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేయాలంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండక్కర్లే, ఎక్కడున్నా సరే దేర్ ఇస్ అ కంట్రీ అవుట్ దేర్ టు వాచ్ యూ. ఈరోజు బాహుబలి ఈ స్థాయికి లేదంటే, ఒక తెలుగు సినిమా ఈ స్థాయికి లేదంటే ఒక మంచి సినిమాని దేశం అంతా ఆదరిస్తారని. అండ్ సంకల్ప్ గారిని కలవడం జరిగింది. వీ ఆల్మోస్ట్ సాట్ అబౌట్ 6-7 months ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీ డే ఇన్ మై హౌస్ ఇన్ ద బేస్మెంట్. చాలా వర్షన్ల తర్వాత వర్షన్లు. యాక్చువల్లీ ఈరోజు కంప్యూటర్లో చాలా పాత వర్షన్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 versions దాకా ఉన్నాయి. వేరే వేరే రైటర్స్ నుంచి, బాంబే నుంచి నాకు తెలిసిన రైటర్స్ కానీ, ఇక్కడ తెలుగులో రైటర్స్ కానీ, తమిళ్లో రైటర్స్ కానీ. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. దాని తర్వాత వెన్ ఇది ప్రొడక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ మ్యాట్ని నిరంజన్ గారు కానీ, పివి గారు కానీ, ఎవ్రీబడి సెడ్ ద వన్ థింగ్ దట్, అంటే ఇది డెఫినెట్గా ఒక అరుదైన జానర్, అంటే వీ కాంట్ స్పెండ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ అ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్. బట్ ద వన్ థింగ్ దే ఆల్ స్టక్ టు సెడ్,
వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ ఇస్, ద ఫిల్మ్ షుడ్ లుక్ ఎస్థెటిక్లీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ దానికి ప్రతి స్టెప్ అంటే ఫస్ట్ పివి గారు వెళ్ళి మది గారితో మాట్లాడడం, ఆయన్ని ఈ సినిమా తేవడం, శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు మల్టిపుల్ టైమ్ నేషనల్ అవార్డు విన్నర్ ఆయన్ని తేవడం, ఒక అద్భుతమైన సీజీ టీమ్, ఇలా ప్రతి ఒక్క కోణంలో యాక్టర్స్ కేకే మెనన్ గారు, అతుల్ కుల్కర్ణి గారు, ఓంపూరి గారు, నాజర్ గారు, తాప్సీ, ఎవ్రీవన్ హూజ్ అన్ ఏ లిస్టర్ వాజ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ నిజంగా ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ చేయడానికి అందరు వచ్చారండి. అంటే ఈ టైం, అది నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు, ఈ టైం కానీ ఎనర్జీ కానీ మామూలుగా రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా కూడా అందరు పెట్టచ్చు, అదే టైం అదే ఖర్చు. బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్ టుగెదర్ ఫర్ అ ఫిల్మ్. అండ్ రైటర్స్గా ఇంకో ఇద్దరు వ్యక్తులకు నేను క్రెడిట్ అవ్వాలి. ఒకటి అతుల్ కుల్కర్ణి గారికి, ఇంకోటి కేకే మెనన్ గారికి. యాజ్ మచ్ as they were actors, they were also writers on this film. చాలాసార్లు మా సీన్లు చేసేటప్పుడు అతుల్ గారు ఆయన సీన్లు లేకపోయినా కూడా మేము ఆయన ఫోన్తో మాట్లాడి కరెక్షన్లు చేసి నా స్పీచ్లో పైకి కిందకి వెళ్ళి చేశారు. సో దట్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ క్రెడిట్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ దెమ్ విత్. దాని తర్వాత ఈ సినిమా అయిపోయిందండి, షూటింగ్ అయిపోయింది, సినిమా అయిపోయింది. ఇప్పుడు సరే ఎంత బోల్డ్గా ఎన్ని చేసాం, అంత మాట్లాడుకోవడానికి అంత బాగుంది, ఇంకా ఎవరికి చూపించలేదు సినిమా. ద ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, వాజ్ మిస్టర్ కరణ్ జోహర్ అండ్ అనిల్ టడాని. ఇంతకుముందు వాళ్ళ దగ్గరికి నేను బాహుబలి ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ టైం చూపించడం జరిగింది. దాని తర్వాత వాళ్ళు డెఫినెట్గా తెలుగు సినిమాలు ఏం జరుగుతున్నాయి, ఎలాంటి తెలుగు సినిమాలు జరుగుతాయి కాన్స్టెంట్గా చూస్తున్నారు. బట్ నథింగ్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ దే గాట్ అట్రాక్టెడ్ టు. వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సినిమా నచ్చుద్దా నచ్చదా ఇలాంటి ఒక, అండ్ ఆ టైంలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ సీజీ చాలా తక్కువ అయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ సీజీ అయింది, సెకండ్ హాఫ్ సీజీ కూడా లేకుండా చూపించాను, అసలు సౌండే లేకుండా చూపించాను. 3 times in the film they clapped, and the first thing is they got up and they said we're doing this film. And to me that was the biggest assurance అండి. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి సినిమాతో తీసుకుని there's nothing they can say no, that's the easiest thing that they could say. వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు, సెకండ్ ఈ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన వాయిస్ ఓవర్ ఉంటుందండి సినిమా బిగినింగ్లో. ఇప్పుడు మా మైండ్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇస్తే చాలా బాగుంటుందని అందరూ అనుకుంటాం, ఎందుకంటే దట్స్ ద బెస్ట్ వాయిస్ దట్ యూ కెన్ ఎవర్ హియర్. బాంబేలో చాలా మంది చెప్పారు, చిచి ఆయన చేరు ఇలాగా ఎంత బోల్డ్ మంది అడుగుతూ ఉంటారు వాయిస్ ఓవర్ అని. ఇప్పుడు ఆయన ప్రతి సినిమాకి చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ వోంట్ బీ ద ఫ్యాక్ట్. సరే మ్యాక్సిమం ఏమంటారు, నువ్వే కదా చెప్పేది ఆయన, సరే నువ్వైతే తీసుకోగలుగుతాను, ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పి ల్యాప్టాప్ తీసుకుని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఫస్ట్ టైం ప్రోమో చూపించానండి. చూపించిన వెంటనే ఈ సినిమాకి నేను ఏం చేయాలన్నారు. సార్ వాయిస్ ఓవర్ స్క్రిప్ట్ ఉందన్నారు. నిజంగా ఆ రోజు నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ లేదు. నెక్స్ట్ డే ఆ స్క్రిప్ట్ తీసుకుని ఆయనకి ఈమెయిల్ చేసే టైంలోకే ఆయన సెక్రటరీ నాకు ఫోన్ చేసి స్క్రిప్ట్ వచ్చిందా, వచ్చిన వెంటనే డబ్బింగ్ థియేటర్ మేము బుక్ చేయాలన్నారు. అండ్ ఇచ్చిన 20 నిమిషాల్లో ఆయన చెప్పేశారండి. సో నిజంగా అది ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు లాంటి ఒక ఆయన చూసి ఒక ఫిల్మ్కి వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అ నార్మల్ థింగ్, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ విల్ బీ ఈజీలీ బీ డన్. అండ్ దాని తర్వాత దట్స్ వెన్ ఐ గాట్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండి దట్ దిస్ ఇస్ అ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్. అండ్ విత్ ఆల్ హార్ట్ ఎవ్రీబడి డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ యూట్యూబ్లో ఫస్ట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు విత్ ఇన్ అబౌట్ 24 hours there were 20 million views. అది నేను ఇప్పటివరకు వినలేదండి ఆ నంబర్. నా సినిమాలు కాదు, వేరే మామూలుగా జనరల్గా వచ్చే సినిమాలు కూడా ఇన్నని ఒక స్థాయికి వెళ్ళింది. అంటే 2 కోట్ల వ్యూస్ అనేది ఇట్స్ మన తెలుగులో వి డోంట్ ఈవెన్ హియర్ ఆఫ్ దోస్ నంబర్స్. బట్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. విత్ అక్కడి నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు, అంటే ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ హూ సీన్ ద ట్రైలర్, ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రభు గారు కూర్చున్నారు, ఎప్పుడు నాతో అంత హ్యాపీగా రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం. సో బట్ అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ హూస్ బిన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. ఐ నో థింగ్స్ హెవెంట్ బిన్ ఈజీ, ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫిల్మ్ టు మేక్. ఇట్ వాజ్ వెరీ టైరింగ్, ఇట్ వాజ్ నాట్ ద స్మూతెస్ట్ రైడ్ ఆన్ ద సబ్మరీన్, బట్ ఫైనలీ హియర్ యూ గో, వీ హ్యావ్ ద బిగ్గెస్ట్, ద ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ వార్ ఫిల్మ్ ఇన్ ఇండియా ఎవర్. సో ఫస్ట్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలండి. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులందరికీ, ఈ సినిమా వాజ్ మేడ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్ట్, దట్ ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఎవ్రీ డే. తెలుగులో ఇలాంటి సినిమాలు రావాలని నాకు ఇప్పటి నుంచి ఆశ ఉంది, బట్ వస్తాయో లేదో కూడా నాకు తెలియదు, బికాస్ దెల్ బీ వెరీ ఫ్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్. అంటే ఇది ఒక టీం మొత్తం కలిసి రావాలండి దీనికి, వెదర్ ఇట్స్ ద యాక్టర్స్, వెదర్ ఇట్స్ ద ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ అండ్ ది ఎంటైర్ క్రూ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. సో ఇది ఈ సినిమాతో సాధ్యమైంది. ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇలాంటి సినిమాలు తెలుగులో ఎక్కువ వచ్చి, అండ్ ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి సినిమాలకు నాంది పలుకుద్దని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ సో దట్స్ ఆల్ అండి. February 17th is when our film is out. It's హిందీలో, తెలుగులో, తమిళ్లో. అండ్ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్. అండ్
may many more films like this come. Thank you.